Students, now we are going to learn the next point from the lesson probability, that is event. So event is set of outcomes from the sample space with a certain condition. That means we have to take out some outcomes or some sample points from the sample space with a certain condition. That is more important. So if the sample space is with the sample points 1, 2, 3, 4, 5, 6, where we can say n of s is equal to 6. I have taken one event A which contain 2, 4, 6. These 2, 4, 6 belongs to sample space. But I have taken these three sample points with a certain condition, that is here these three sample points are even numbers. So the criteria I used here is even numbers. So n of a is equal to 3. Now types of events. So first event is impossible event. इम्पॉसिबल शब्दामध्येचा अर्थ आहे जो पॉसिबल नाही, याचा अर्थ त्याच्यामध्ये एकही घटक असू शकत नाही. इव्हेंट विथ नो सॅम्पल पॉइंट, ज्यामध्ये एकही सॅम्पल पॉइंट येत नाही. मग एक इव्हेंट आपण घेतला आहे इव्हेंट ए विथ वेअर द नंबर्स आर मल्टिपल ऑफ 7 appears on the surface, upper surface. For all these examples I have taken this sample space. So here number of sample point numbers multiple of 7 appears on upper surface. Here 7 is not present and the multiples of 7 are also not present, therefore this will be empty. That means it contains no sample points. So n of a is equal to 0. That is impossible event. Now second is elementary event. Event with only one sample point, ज्यामध्ये एकच sample point असेल. So I have taken event B where a perfect cube number appears. So in this sample space a perfect cube number is only 1. So B contains one sample point, that is 1. So n of B is equal to 1. And third is certain event. The event containing all the sample points of the sample space. अशी एखादी घटना की ज्यामध्ये सॅम्पल स्पेस मधले सर्व पॉइंट्स येतील, सॅम्पल पॉइंट्स येतील, अशा प्रकारची एखादी घटना म्हणजे त्याला आपण सर्टन इव्हेंट म्हणतो. मग सी आपण घेतला इव्हेंट सी, ए नंबर डिव्हायझर ऑफ 60. डिव्हायझर ऑफ 60 म्हणजे 60 ला ज्या संख्येनं भागता येतंय त्या संख्या कुठल्या, तर सॅम्पल स्पेस मधल्या. 1 न 60 ला भाग जातो, 2 न भाग जातो, 3 न भाग जातो, 4 न जातो, 5 न जातो, 6 न, म्हणजेच या सर्वच संख्यांनी 60 ला भाग जातो. याचा अर्थ हे सर्व डिव्हायझर्स यामध्ये येणार आहेत. मग 1 2 3 4 5 6 हे सर्वच सॅम्पल पॉइंट्स मध्ये आहेत. याचा अर्थ C is equal to S. When we get C is equal to S, that means an event is equal to sample space. That time we say that it is a certain event. Now fourth type of event is complementary event. Now for that here I explained it in this way. If complement of an event is equal to the another event B, then in that case we can say complement of A is equal to B. Then we say that A and B are complementary events. For that I have taken an example. Sample space 1 2 3 4 5 6. N of S is equal to 6. Now two events are there. One event contain all even numbers and another event contains all odd numbers. Now complement of A is equal to the sample points from sample space which are not present in event A. So 1 3 5 म्हणजे थोडक्यात A कॉम्प्लिमेंट घेत असताना A इव्हेंट A मधले जे काही सॅम्पल पॉइंट्स आहेत ते सोडून सॅम्पल स्पेस मधले उरलेले एलिमेंट आपल्याला या ठिकाणी घ्यायचे. तर 1 3 5 मग पण 1 3 5 हे जे आहेत ते इव्हेंट B मध्ये सॅम्पल पॉइंट्स आहेत. याचा अर्थ A complement is equal to B. So in that case we say that A and B are complementary events. Now next event type of event is
mutually exclusive event. So events with no common sample points. दोन इव्हेंट असे घ्यायचे की ज्यामध्ये एकही कॉमन सॅम्पल पॉइंट नाही, सारखा असणारा एखादाही सॅम्पल पॉइंट नाही. मग इव्हेंट ए घेतला 2 4 6 आणि इव्हेंट बी घेतला 1 3 5. आता या दोन्ही मध्ये एकही सॅम्पल पॉइंट कॉमन नाही, म्हणजे हा थोडक्यात सेटच्या भाषेमध्ये एम्प्टी सेट झाला. मग ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट. मग अशा वेळी आपण ए आणि बी यांना म्युच्युअली एक्सक्लुसिव्ह इव्हेंट्स म्हणतो. यानंतर नेक्स्ट सिक्स्थ टाइप ऑफ इव्हेंट इज एक्झॉस्टिव्ह इव्हेंट. सो द इव्हेंट हुज युनियन इज अ सॅम्पल स्पेस. ज्या दोन इव्हेंटचं युनियन हे सॅम्पल स्पेस होतं त्या दोन इव्हेंटला आपण एक्झॉस्टिव्ह इव्हेंट्स म्हणतो. मग आपण ए इव्हेंट घेतला 1 3 5 आणि बी घेतला 2 4 6. या दोघांचं युनियन घेतलं तर हा झाला सॅम्पल स्पेस पूर्णपणे. याचा अर्थ ए युनियन बी इज इक्वल टू यस. In that case we say that A and B are exhaustive events. आता यामध्ये अजून एक थोडासा आपण बदल करून घेऊ शकतो. या ठिकाणी 1 3 5 आहेत आणि या ठिकाणी पूर्णपणे वेगळे असणारे 2 4 6 आहेत. याच्यामध्ये एखादा एलिमेंट हा कॉमन जरी असला, समजा आपण या ठिकाणी 1 लिहिला, हा इव्हेंट झाला 1 2 4 6. यामध्ये एक एलिमेंट कॉमन आहे, कॉमनचा आपल्याला काहीही प्रश्न येत नाही. या दोघांचं युनियन हे सॅम्पल स्पेस होणं गरजेचं आहे आणि ते झालं तर हा एक्झॉस्टिव्ह इव्हेंट्स हे होतात. तर अशा पद्धतीने आपण हे समजून घेऊ शकतो. हे टाइप्स ऑफ इव्हेंट्स अशा पद्धतीने आहेत. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्झाम्पल्स फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, बिफोर गोइंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी आर गोइंग टू डील here in this question, just we'll see. First of all, we have to write sample spaces in all the experiments, then number of sample points in sample space, then 3 events A, B, C, and the number of sample points in all these 3 events that we are going to explain in all these examples. So first, one die is rolled. When a die is rolled, in that case we get the sample points 1 2 3 4 5 6, and these numbers are totally 6. So n of s is equal to 6. Now first event, an even number appears. आता यापैकी इव्हन नंबर कोण कोणते आहेत ते आपण या ठिकाणी घ्यायचे. तर 2 4 6 हे एकूण 3 संख्या आहेत, म्हणजे n of a is equal to 3 झालं. यानंतर an odd number appears. So यामध्ये ऑड नंबर आहेत 1 3 5. So here also we will get 3. n of b is equal to 3. Third event is a prime number appears. आता यामध्ये प्राइम नंबर कोण कोणते आहेत ते पाहायचं. 1 हा प्राइम नाहीये, 2 आहे, 3 आहे, 4 नाही, 5 आहे, 6 नाही. म्हणजेच या ठिकाणी 3 सॅम्पल पॉइंट आले 2 3 5. तर n of c is equal to 3. तर अशा पद्धतीने हा उदाहरण सोडवता येईल. यानंतर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड सायमल्टेनियसली. आता कॉइन टॉस केल्यानंतर त्या ठिकाणी हेड किंवा टेल हेच आपल्याला आउटकम्स मिळू शकतात, पण या ठिकाणी 3 कॉइन्स टॉस केलेले आहेत. मग सर्वात पहिल्यांदा त्या ठिकाणी सॅम्पल पॉइंट घ्यायचा की ज्यामध्ये तिन्ही एच असतील. मग या ठिकाणी हळूहळू बदल करत जायचं आहे. मग यामध्ये एक फक्त एच जो आहे तो टी मध्ये बदलायचा. तर एच एच टी. आता हा टी मधल्या ठिकाणी घ्यायचा. हा मधल्या ठिकाणी घेतला की मधला एच हा इकडे येईल, म्हणजे एच टी एच होईल. आता हा टी पुन्हा या साइडला घ्यायचा, मग हा झाला टी एच एच. तर अशा पद्धतीने हे बदल करत जायचं. म्हणजे थोडक्यात आता हे 3 जर सॅम्पल पॉइंट पाहिले तर टी ची पोझिशन आपल्याला लक्षात येईल. पहिल्यांदा एकदम शेवटी आहे, पुन्हा मध्यभागी आहे आणि तिसऱ्यांदा पहिल्यांदा आहे एकदम. तर आता
2 टी घ्यायचे, 2 टी घेतले की त्या ठिकाणी आपोआप एक एच तयार होतो, 2 टी घेतले की आपोआप एक एच तयार झाला। याचा अर्थ आता एच ची पोझिशन बदलत जायचं, मग हा एच मध्यभागी घ्यायचा, टी एच टी, त्यानंतर टी टी एच, पहा इथं एच पहिल्यांदा आहे, इथं मध्यभागी आहे, इथं शेवटी आला, आणि यानंतर तिसरा सॅम्पल पॉइंट येईल। आता तिन्ही टी करायचे, याचा अर्थ टी टी टी। तर हे अशा पद्धतीनं सॅम्पल पॉइंट्स आपल्याला लिहिता येतील। तर या ठिकाणी पहा, एकूण मोजू आपण, 1 2 3 4 5 6 7 8, एकूण सॅम्पल पॉइंट्स झाले 8, म्हणून n of s is equal to 8। आता इव्हेंट ए, टू गेट ऍट लिस्ट 2 हेड्स। आता या ठिकाणी हे दोन शब्द फार महत्वाचे आहेत, ऍट लिस्ट आणि ऍट मोस्ट। ऍट लिस्ट याचा अर्थ कमीत कमी, कमीत कमी 2 हेड पाहिजेत, याचा अर्थ कमीत कमी 2 एच पाहिजेत, कमीत कमी याचा अर्थ त्यापेक्षा जास्त एच असतील तर चालतात। मग या ठिकाणी 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त एच, तर पहा पहिल्या ह्याच्यामध्ये 3 एच आहेत, हे चालेल, त्यानंतर दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये 2 आहेतच, तर एच एच टी, त्यानंतर एच टी एच, त्यानंतर टी एच एच, पहा एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, इथपर्यंत 2 कमीत कमी 2 आहेत। या ठिकाणी पहा एकच आहे, या ठिकाणी एकच आहे, या ठिकाणी एकच आहे, इथं एकही नाहीये। याचा अर्थ फक्त हे 4 सॅम्पल पॉइंट्स याच्यामध्ये येतील, म्हणून n of a is equal to 4। यानंतर दुसरा इव्हेंट, टू गेट नो हेड, एकही हेड नको, एच नको, याचा अर्थ फक्त टी असणारा सॅम्पल पॉइंट्स घ्यायचा आहे। तर या ठिकाणी येईल टी टी टी, हा एकच सॅम्पल पॉइंट आहे, म्हणून n of b is equal to 1। त्यानंतर तिसरा, हेड ऑन सेकंड कॉइन, याचा अर्थ पहा मधल्या कॉइन वर एच पाहिजे, मग बाकी काही असलं तरी चालेल, फक्त मधल्या कॉइन वर एच। तर पहा पहिला सॅम्पल पॉइंट, याच्यामध्ये मध्यभागी एच आहे, मग एच 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 हा झाला पहिला सॅम्पल पॉइंट। त्यानंतर इथं पण आहे मध्यभागी एच, तर एच एच टी, त्यानंतर इथं नाही, इथं आहे टी एच एच, या इथं नाही, या इथं आहे, त्यानंतर इथं नाही, इथं नाही, याचा अर्थ 1 2 3 4 हे 4 सॅम्पल पॉइंट्स येतील, म्हणून n of c is equal to 4। यानंतर पुढचा प्रश्न आहे, या ठिकाणी डिजिट्स दिलेले आहेत 0 1 2 3 4 5, यांचा वापर करून 2 अंकी संख्या 2 डिजिट नंबर आपल्याला तयार करायचा आहे, पण एक कंडिशन दिली आहे, विदाउट रिपीटेशन, त्या अंकांमध्ये कोणताही अंक रिपीट करायचा नाही आपल्याला। तर अशा पद्धतीनं लिहायचं आहे। पहा 0 आपल्याला दशक स्थानी घेता येणार नाही, म्हणजे थोडक्यात हे अशा पद्धतीने हे 2 अंक आहेत पण 2 अंकी संख्या नाहीये, मग अशा पद्धतीनं दशक स्थानी आपल्याला 1 घेता येणार नाही। मग या ठिकाणी पहिल्यांदा 1 चा विचार करावा लागेल, 1 0 म्हणजे 10, 1 2 12, त्यानंतर 13 14 15, अशा पद्धतीनं हे झाले दशक स्थानी 1 घेऊन या 5 संख्या तयार झाल्या। यानंतर 2 घेऊन 2 0 20, त्यानंतर 21 23 24 25, चला त्यानंतर आता 3 घेऊन सुरुवात करायच्या, तर 30 31 32 34 35, त्यानंतर 4 घेऊन 40 41 42 43 45, आणि त्यानंतर 5 घेऊन 50
51 52 53 54. तर अशा पद्धतीने या संख्या तयार झाल्या. आता ह्या आपण जर मोजल्या पहा 1 2 3 4 5 तशाच पद्धतीने 2 दशक स्थानी असताना 5, 3 दशक स्थानी असताना 5, 4 दशक स्थानी असताना 5 आणि 5 हे दशक स्थानी असताना 5. म्हणजे या ठिकाणी एकूण या संख्या झाल्या 25. मग n of s is equal to 25. तर हे अशा पद्धतीनं आपल्याला घेता येईल. त्यानंतर पहिला इव्हेंट आहे इव्हेंट वेअर इव्हन नंबर वी गेट इव्हन नंबर्स. मग आता याच्यातले सर्व इव्हन नंबर्स घ्यायचे. 10 12 14 20 24 30 32 34 त्यानंतर 40 42 50 52 आणि 54. अशा पद्धतीनं एवढ्या संख्या या ठिकाणी येतील. पहा मोजून पाहू. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. एकूण या संख्या आहेत 13. तर n of a is equal to 13. यानंतर इव्हेंट बी नंबर्स डिव्हिजिबल बाय 3. 3 न भाग जाणाऱ्या संख्या याच्यातल्या. मग पहिली संख्या 12 त्यानंतर 15 15 नंतर 21 21 नंतर 24 24 नंतर 30 30 नंतर 42 42 नंतर 45 45 नंतर 51 51 नंतर 54. तर या एकूण संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या एकूण संख्या झाल्या 9. तर अशा पद्धतीने हे उदाहरण सोडवता येईल. नाउ द थर्ड इव्हेंट फ्रॉम एक्झाम्पल नंबर 3. A number greater than 50. So the sample space is here and we have to find out the sample points which are greater than 50. 50 पेक्षा मोठ्या. मग 51 आहे 52 53 54. तर या ठिकाणी येतील 51 52 53 आणि 54. तर या ठिकाणी हे झालं 4. n of c is equal to 4. यानंतर 3 men and 2 women are there and the committee of 2 members is to be formed. So we have to form the committee of 2 members. मग हे 3 मेन जे आहेत त्यांना आपण m1 m2 m3 आणि वुमेनला w1 w2 अशा पद्धतीनं डिफाइन करणार आहोत. तर मग पहिल्यांदा m1 m2 m1 m3 पुन्हा m1 w1 m1 w2. म्हणजे आपण या ठिकाणी कशा पद्धतीने क्रायटेरिया लावला पहा. m1 ची जोडी आपण प्रत्येकाबरोबर लावली, इतर सर्व मेंबर बरोबर लावलेली आहे. यानंतर m2 m2 m3 त्यानंतर m2 w1 m2 w2 m2 ची जोडी आपण इतर मेंबर सोबत लावली. आता m2 m1 का नाही लावलं, कारण ऑलरेडी या ठिकाणी ती जोडी तयार झालेली आहे. मग m3 w1 m3
W2 आणि शेवटची जोडी W1 W2. तर अशा पद्धतीनं या ठिकाणी एवढ्या जोड्या तयार झाल्या. मग n ऑफ s, तर आपण या जोड्या मोजू. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एकूण या जोड्या झाल्या 10. याचा अर्थ या ठिकाणी 10 कमिटीज तयार झाल्या. मग पहिली कमिटी या ठिकाणी पहिला इव्हेंट 1 मॅन अँड 1 वुमेन, म्हणजे प्रत्येक कमिटीमध्ये एक m असला पाहिजे आणि एक w असला पाहिजे. मग या ठिकाणी एक m आणि एक w आहे. तर m1 w1, त्यानंतर m1 w2, त्यानंतर m2 w1, m2 w1, m2 w2, त्यानंतर m3 w1, m3 w2. तर अशा पद्धतीनं 1 2 3 4 5 6. तर n ऑफ a इज इक्वल टू 6. यानंतर दुसरा इव्हेंट ऍटलिस्ट 1 वुमन. शब्दामध्ये विचार करायचा आहे. ऍटलिस्ट याचा अर्थ कमीत कमी एक वुमन पाहिजे, एक डब्ल्यू पाहिजे, कमीत कमी एक. याचा अर्थ दोन्ही डब्ल्यू असेल तरी चालेल. मग त्या हिशोबाने या ठिकाणी m1 w1, m1 w2, m2 w1, m2 w2, m3 w1, m3 w2 आणि w1 w2. पहा 1 2 3 4 5 6. 6 जे कमिटीज आहेत त्यामध्ये प्रत्येकामध्ये एक m आणि एक w आहे आणि शेवटची जी एक कमिटी आहे त्यामध्ये दोन्ही w चा वापर आहे. तर या ठिकाणी हे एकूण कमिटी झाल्या 7. याचा अर्थ सॅम्पल पॉइंट्स झाले 7. यानंतर तिसरं, देयर शुड नॉट बी ए वुमन. एकही वुमन नको, w नको. मग m1 m2 m1 m3 आणि m2 m3. सो इज इक्वल टू 3. पहा अजून एकदा m1 m2, त्यानंतर m1 m3, त्यानंतर m2 m3. इतर सर्व सॅम्पल पॉइंट्स मध्ये w चा वापर आहे. त्यामुळं फक्त हे 3च सॅम्पल पॉइंट या ठिकाणी येतील. नाउ एक्झाम्पल नंबर 5. 1 coin and a die is thrown. A coin is tossed and a die is rolled. So here first of all पहा या ठिकाणी एक कॉइन टॉस केला आहे म्हणजे त्या ठिकाणी h मिळेल आणि डाय थ्रो केली तर 1 ते 6 अंक म्हणजे h आणि इकडे 1 ते 6. मग h1 h2 h3 h4 h5 h6. त्यानंतर आता t1 t2 t3 t4 t5 t6. तर h प्रमाणे हे 6 सॅम्पल पॉइंट झाले आणि t प्रमाणे हे 6 झाले. 6 6 12. याचा अर्थ n ऑफ s इज इक्वल टू 12. आता इव्हेंट a, हेड अँड an ऑड नंबर. आता हेड फक्त जर म्हणलं तर फक्त पहिली रांग पाहिजे आणि त्यासोबत दुसरा जो अंक पाहिजे तो ऑड नंबर. मग 1 आहे, 3 आहे आणि 5 आहे. मग या ठिकाणी फक्त 3 सॅम्पल पॉइंट येतील. h1 h3 h5. तर n ऑफ a इज इक्वल टू 3. त्यानंतर दुसरा इव्हेंट हेड और टेल अँड अन इव्हन नंबर. आता हेड और टेल म्हणलं की याचा अर्थ हेड किंवा टेल कोणतेही चालेल. याचा अर्थ दोन्ही रांगा पाहिजेत. पण
दुसरं त्या ठिकाणी काय पाहायचंय तर फक्त इव्हन नंबर्स, ज्या ज्या ठिकाणी इव्हन नंबर्स आहेत ते ब्रॅकेट्स पाहायचे आहेत आपल्याला. मग H2 H4 H6 त्यानंतर T2 T4 आणि T6. तर हे एकूण झाले 6. H2 4 6 आणि T2 4 6 हे 3 आणि हे 3 एकूण 6 झाले. यानंतर तिसरा इव्हेंट नंबर ग्रेटर दॅन 7 अँड 10. या ठिकाणी डाय रोल केल्यानंतर त्यावर जो अंक मिळतो हा सर्वात मोठा आहे 6. याचा अर्थ नंबर ग्रेटर दॅन 7 हा येऊ शकत नाही. याचा अर्थ जरी दुसरी अट या ठिकाणी 10 असली तरी हा नंबर या ठिकाणी उपलब्धच नाही. म्हणून यामध्ये एकही सॅम्पल पॉइंट नसणार आहे. म्हणून n of c is equal to 0. तर अशा पद्धतीनं हे समजून घेता येईल. यानंतर 6वा प्रश्न 2 डाइस आर रोल्ड. 2 डाइस आहेत. एका हातामध्ये इकडे एक डाय आहे, इकडे दुसरा डाय आहे. हा थ्रो केला तर एक पहिल्यांदा पडेल, कंपल्सरी एक गृहीत धरायचं. इकडच्या डायवर आपण 1 ते 6 अंक गृहीत धरायचे. पुन्हा इकडचा अंक बदलायचा, 2 घ्यायचा, इकडे पुन्हा 1 ते 6. अशा पद्धतीने एक क्रायटेरिया लावून आपण हे सॅम्पल पॉइंट्स लिहू शकतो. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. तर अशा पद्धतीनं हे एकूण 36 सॅम्पल पॉइंट्स होतात. मग n of s is equal to 36. Now first event based on this example, that is sum is multiple of 6. पहा 6च्या पटीतल्या संख्या ज्या आहेत तेवढी बेरीज आपल्याला या ब्रॅकेट मध्ये पाहिजे आहे. मग सर्वात पहिल्यांदा या ठिकाणी 6चा पाढा 6 1 6 आणि 6 2 12. तर सर्वात मोठी बेरीज आपल्याला या ठिकाणी 12 मिळू शकते, 6 अधिक 6. मग यापेक्षा कमी आपल्याला 6च मिळू शकते. मग 6 ही बेरीज मिळण्यासाठी 5 अधिक 1 या ठिकाणी मिळू शकते. याचा अर्थ या तिरप्या रेषेमध्ये आपल्याला बेरीज 6 मिळू शकेल. 5 1 4 2 3 3 2 4 आणि 1 5 या ठिकाणी. आणि म्हणून त्यासाठीच आपल्याला हे जे सॅम्पल पॉइंट्स लिहायचे आहेत ते अशा पद्धतीनं लिहायचे आहेत की जेणेकरून आपल्याला कोणत्याही क्रायटेरियानुसार जर सॅम्पल पॉइंट्स मोजायचे असतील, निवडायचे असतील तर ते निवडण्यासाठी सोपं जाईल. म्हणून आपल्याला हे सॅम्पल पॉइंट्स हे अशा पद्धतीनं लिहायचे असतात. मग पहिला सॅम्पल पॉइंट 1 5, त्यानंतर 2 4
3 3 4 2 5 1 आणि शेवटचा असेल 6 6. पहा 1 2 3 4 5 5 सॅम्पल पॉइंट मध्ये बेरीज 6 आहे आणि 6व्या सॅम्पल पॉइंट मध्ये बेरीज 12 आहे. तर या ठिकाणी एकूण हे झाले सॅम्पल पॉइंट्स 6. यानंतर दुसरा इव्हेंट आहे सम इज मिनिमम 10. पहा या ठिकाणी बेरीज 10 मिळू शकते का तर नाही, सर्वात मोठी बेरीज 7 आहे. मग अशा वेळी एकदम खालच्या रांगेत यायचं. या ठिकाणी खालच्या रांगेत 10 बेरीज मिळणारा सॅम्पल पॉइंट हा आहे 6 4. मग याचा अर्थ या तिरप्या रांगेमध्ये बेरीज 10 मिळणार आहे. या तिरप्या रांगेत बेरीज 10 मिळेल, याच्या वर बेरीज 10 पेक्षा कमी आणि याच्या खाली बेरीज 10 पेक्षा जास्त. मग आपल्याला या ठिकाणी मिनिमम 10 म्हणलंय, याचा अर्थ कमीत कमी 10, त्यापेक्षा जास्त बेरीज चालेल. मग याचा अर्थ ही रेषा आणि याच्या खालचे सॅम्पल पॉइंट्स घ्यायचे आहेत. मग 6 4 5 5 4 6 त्यानंतर 6 5 5 6 आणि 6 6. So it is equal to 6. N of B is equal to 6. And lastly, same digit on both dice. दोन्ही डाय वर आपल्याला सारखा अंक पाहिजे. पहा 1 1. मग ही तिरपी रेष आपल्याला सांगते की दोन्ही डाय वर हा सारखा अंक आहे. ही तिरपी रेष हा डायगोनल थोडक्यात. मग 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. So it is also equal to 6. N of C is also equal to 6. तर अशा पद्धतीने सर्व उदाहरणे या ठिकाणी घेण्यात आलेली आहेत. इतर जे सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स आहेत त्याचाही अशा पद्धतीने तुम्ही सराव करायचा आहे.